गुजरात की ये पूर्व पट्टी, उमरगांव से अंबाजी, पूरा मेरा आदिवासी भाई बहनों का क्षेत्र, ये मेरा कार्यक्षेत्र था। आदिवासियों के बीच रहना, उन्हीं के बीच जिंदगी गुजारना, उनको समझना, उनके साथ जीना, ये मेरे जीवन घड़तर के प्रारंभिक वर्षों में इन मेरे आदिवासी माताओं, बहनों, भाइयों ने मेरा जो मार्गदर्शन किया, मुझे बहुत कुछ सिखाया, उसी ने आज मुझे आपके लिए कुछ न कुछ करने की प्रेरणा मिलती रहती है। आदिवासियों का जीवन मैंने बड़ी निकटता से देखा है और मैं सर झुका करके कह सकता हूं, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, हिंदुस्तान का कोई भी आदिवासी क्षेत्र हो, मैं कह सकता हूं कि मेरे आदिवासी भाई बहनों का जीवन यानी पानी जितना पवित्र और नई कोपलो जितना सौम्य होता है, यहां दाहोद में अनेक परिवारों के साथ और पूरे इस क्षेत्र में मैंने बहुत लंबे समय तक अपना समय बिताया है। आज मुझे आप सबको एक साथ मिलने का, आप सबको दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, यही कारण है कि पहले गुजरात में और अब पूरे देश में आदिवासी समाज की, विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों की छोटी छोटी परेशानियों को दूर करने का माध्यम आज भारत सरकार, गुजरात सरकार, ये डबल इंजन की सरकार एक सेवा भाव से कार्य कर रही है। भाइयों और बहनों, इसी कड़ी में आज दाहोद और पंचमहाल के विकास से जुड़ी 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। जिन परियोजनाओं का आज उद्घाटन हुआ है, उनमें एक पेयजल से जुड़ी योजना है और दूसरी दाहोद को स्मार्ट सिटी बनाने से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स हैं। पानी के इस प्रोजेक्ट से दाहोद के सैकड़ों गांवों की माताओं बहनों का जीवन बहुत आसान होने वाला है। साथियों, इस पूरे क्षेत्र की आकांक्षा से जुड़ा एक और बड़ा काम आज शुरू हुआ है। दाहोद अब मेक इन इंडिया का भी बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। गुलामी के कालखंड में यहां स्टीम लोकोमोटिव के लिए जो वर्कशॉप बनी थी, वो अब मेक इन इंडिया को गति देगी। अब दाहोद में, परल में 20,000 करोड़ रुपए का कारखाना लगने वाला है। मैं जब भी दाहोद आता था तो मुझे शाम को परेल की उस सर्वेंट क्वार्टर में जाने का अवसर मिलता था और मुझे छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में वो परेल का क्षेत्र बहुत पसंद आता था। मुझे प्रकृति के साथ जीने का वहां अवसर मिलता था, लेकिन दिल में एक दर्द रहता था। मैं अपनी आंखों के सामने देखता था कि धीरे धीरे हमारा रेलवे का क्षेत्र, ये हमारा परेल पूरी तरह निष्प्राण होता चला जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरा सपना था कि मैं इसको फिर से एक बार जिंदा करूंगा, इसको जानदार बनाऊंगा, इसे शानदार बनाऊंगा। और आज वो मेरा सपना पूरा हो रहा है कि 20,000 करोड़ रुपए से आज मेरे दाहोद में, इन पूरे आदिवासी क्षेत्र में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, हजारों नौजवानों को रोजगार। आज भारतीय रेल आधुनिक हो रही है,
बिजलीकरण तेजी से हो रहा है, मालगाड़ियों के लिए अलग रास्ते यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इन पर तेजी से मालगाड़ियां चल सके ताकि माल ढुलाई तेज हो, सस्ती हो। इसके लिए देश में ही बने हुए लोकोमोटिव बनाने आवश्यक है। इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की विदेशों में भी डिमांड बढ़ रही है। इस डिमांड को पूरा करने में दाहोद बड़ी भूमिका निभाएगा। और मेरे दाहोद के जवान, आप जब भी दुनिया में जाने का मौका मिलेगा तो कभी न कभी तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके दाहोद में बना हुआ लोकोमोटिव दुनिया के किसी देश में दौड़ रहा है। जिस दिन उसे देखोगे आपके दिलों में कितना आनंद होगा। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जो 9000 हॉर्स पावर के शक्तिशाली लोको बनाता है। इस नए कारखाने से यहां हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा, आसपास नए कारोबार की संभावनाएं बढ़ेगी। आप कल्पना कर सकते हैं, एक नया दाहोद बन जाएगा। कभी कभी तो लगता है अब हमारा दाहोद बड़ौदा की स्पर्धा में आगे निकलने के लिए मेहनत करके उठने वाला है। આ તમારો ઉત્સાહ અને જોમ જોઈને મને લાગે છે સાથીઓ, હું દાહોદ જીવનના અનેક દશકા મેં અહીંયા વિતાવ્યા છે। કોઈ એક જમાનો હતો હું બસમાં આવું, ક્યારેક સ્કૂટર પર આવું। ત્યારથી લઈને આજ સુધી અનેક કાર્યક્રમો કર્યા છે। મુખ્યમંત્રી હતો ત્યારે પણ ઘણા કાર્યક્રમ કર્યા છે। પણ આજે મને ગર્વ થાય છે કે હું મુખ્યમંત્રી હતો ત્યારે આવડો મોટો કોઈ કાર્યક્રમ કરી નહોતો શક્યો। અને આજે ગુજરાતના લોકલાડીના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે एक कमाल करी दीदी है कि भूतकाळ में मैं न जोयो होय एवढो मोटो जनसागर आज मारी सामे उमटी रह्यो छे। हूँ भूपेन्द्रभाई ने, सीआर पाटिल ने અને એમની આખી ટીમને અનેક અનેક અભિનંદન આપું છું। ભાઈઓ બહેનો, પ્રગતિના માર્ગમાં એક વાત નિશ્ચિત છે કે આપણે પ્રગતિ જેટલી કરવી હોય એટલી કરીએ, પરંતુ આપણી પ્રગતિના રાસ્તામાં આપણી માતાઓ બહેનો પાછળ ન રહી જાય। માતાઓ બહેનો પણ બરાબર બરાબર આપણી આ પ્રગતિમાં ખભે ખભો મિલાવીને આગળ વધે। અને એટલા માટે મારી યોજનાઓના કેન્દ્ર બિંદુમાં મારી માતાઓ બહેનો, એમની સુખાકારી, એમની શક્તિનો વિકાસમાં ઉપયોગ એ કેન્દ્રમાં હોય છે। આપણે ત્યાં પાણીની તકલીફ આવે તો સૌથી પહેલી હેરાનગતિ માતાઓ બહેનોને થાય। અને એટલા માટે મેં બીડું ઉઠાવ્યું છે, મારે ઘેર ઘેર નળથી પાણી પહોંચાડવું છે, નળથી જળ પહોંચાડવું છે। અને જોત જોતામાં એ કામ પણ માતાઓ બહેનો આપના આશીર્વાદથી હું પૂરું કરીને રહેવાનો છું। આપના ઘરમાં પાણી પહોંચે અને પાણીદાર લોકોની પાણી દ્વારા સેવા કરવાનો મને મોકો મળવાનો છે। 2.5 વર્ષમાં 6 કરોડથી વધારે કુટુંબોને પાઇપલાઇનથી પાણી પહોંચાડવામાં આપણે સફળ થયા છે। ગુજરાતમાં પણ અમારા આદિવાસી પરિવારોમાં 5 લાખ ઘરોમાં નળથી જળ પહોંચાડી ચૂક્યા છીએ અને આવનારા દિવસોમાં એ કામ તેજીથી ચાલવાનું છે। ભાઈઓ બહેનો, કોરોનાનો સંકટ કાળ આવ્યો,
હજુ કોરોના ગયો નથી ત્યાં દુનિયાના યુદ્ધના સમાચારો, યુદ્ધની ઘટનાઓ, કોરોનામાં મુસીબત ઓછી હતી તો નવી મુસીબતો, અને એની વચ્ચે પણ આજે દુનિયાની સામે દેશ ધીરજપૂર્વક મુસીબતોની વચ્ચે પણ, અનિશ્ચિતતાઓની વચ્ચે પણ મક્કમતાપૂર્વક આગળ વધી રહ્યો છે. અને આવા મુશ્કેલ દિવસોમાં પણ સરકારે ગરીબોને ક્યારે ભૂલવા માટેની કોઈ તક ઊભી નથી થવા દીધી. અને મારે માટે ગરીબ, મારો આદિવાસી, મારો દલિત, મારો ઓબીસી સમાજનો છેવાડાનો માનવી, એનું સુખ, એનું ધ્યાન. અને એટલા માટે જ્યારે શહેરોમાં બંધ થઈ ગયા, શહેરોમાં કામ કરનારા આપણા દાહોદના લોકો તો રોડના કામ બહુ કરતા હતા, પહેલા બધું બંધ થયું, પાછા આવ્યા, ત્યારે ગરીબના ઘરમાં ચૂલો સળગે એના માટે હું જાગતો રહ્યો. અને આજે લગભગ 2 વર્ષ થવા આવ્યા, ગરીબના ઘરમાં મફત અનાજ પહોંચે. 80 કરોડ લોકોને 2 વર્ષ સુધી મફતમાં અનાજ પહોંચાડીને વિશ્વનો મોટામાં મોટો વિક્રમ આજે આપણે પૂરો કર્યો છે. આપણે સપનું જોયું છે કે મારા ગરીબ આદિવાસીઓને એનું પોતાનું પાકું ઘર મળે, એને શૌચાલય મળે, એને વીજળી મળે, એને પાણી મળે, એને ગેસનો ચૂલો મળે, એના ગામની પાસે સારું વેલનેસ સેન્ટર હોય, હોસ્પિટલ હોય, એને 108ની સેવા ઉપલબ્ધ થાય, એને ભણવા માટે સારી સ્કૂલો મળે, ગામડામાં જવા માટે સરસ સડકો મળે. આ બધી ચિંતા એક સાથે આજે ગુજરાતના ગામડા સુધી પહોંચે, એના માટે ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકાર ખભે ખભે મિલાવીને કામ કરી રહ્યા છીએ. અને એટલા માટે હવે એક ડગલું આગળ વધી રહ્યા છીએ આપણે. ઓપ્ટિકલ ફાઇબર નેટવર્ક, હમણાં હું તમારી વચ્ચે આવતા પહેલા ભારત સરકારની અને ગુજરાત સરકારની અલગ અલગ યોજનાના જે લાભાર્થી ભાઈઓ બહેનો છે એમની સાથે બેઠો હતો. એમના અનુભવ સાંભળ્યા. મારા માટે એટલો બધો આનંદ હતો કે હું શબ્દોમાં વર્ણન ન કરી શકું. મને આનંદ થાય કે 5મું 7મું ભણેલી મારી માતાઓ બહેનો, નિશાનમાં પગ ન મૂક્યો એવી માતાઓ બહેનો એમ કે અમે કેમિકલથી મુક્ત અમારી ધરતી માતાને કરી રહ્યા છે, અમે બીડું ઉઠાવ્યું છે, અમે પ્રાકૃતિક ખેતી કરી રહ્યા છીએ, અને અમારી શાકભાજી છેક અમદાવાદના બજારોમાં વેચાય છે અને ડબલ ભાવે વેચાય છે. મને અમારા આદિવાસી ગામડાની માતાઓ બહેનો આજે જ્યારે વાત કરતી હતી ત્યારે એમની આંખમાં હું ચમક જોઈ રહ્યો હતો. એક જમાનો તો મને યાદ છે, આપણા દાહોદમાં ફૂલવાડી, ફૂલોની ખેતીનું એક મોટું જોર પકડ્યું હતું. અને મને યાદ છે એ વખતે અહીંના ફૂલો મુંબઈ સુધી, ત્યાં માતાને, દેવતાને, ભગવાનોને અમારા દાહોદના ફૂલ ચડતા હતા. આટલી બધી ફૂલવાડીઓ એ જાણે હવે પ્રાકૃતિક ખેતી પર અમારો કિસાન વળ્યો છે. અને જ્યારે આદિવાસી ભાઈ આટલું મોટું પરિવર્તન લાવે ને, એટલે તમારે સમજી લેવાનું કે બાકી લોકોને લાવવું જ પડે. આદિવાસી શરૂઆત કરે એટલે બધાને કરવી જ પડે. અને દાહોદે આ કરી બતાવ્યું છે. આજે મારે એક દિવ્યાંગ દંપતીને મળવાનું થયું. મને આશ્ચર્ય એ વાત થયું કે સરકારે હજારો રૂપિયાની મદદ કરી, એમણે કોમન સર્વિસ સેન્ટર શરૂ કર્યું, પણ એ ત્યાં અટક્યા નહીં. મને એમણે એમ કહ્યું, સાહેબ હું દિવ્યાંગ છું ને તમે મને આટલી મદદ કરી, પણ મેં નક્કી કર્યું છે કે મારા ગામના કોઈ પણ દિવ્યાંગને હું સેવા આપીશ તો એની પાસેથી એક પણ પૈસો નહીં લઉં. હું આ પરિવારને સલામ કરું છું. ભાઈઓ, મારા આદિવાસી પરિવારના સંસ્કાર જુઓ, આપણને શીખવા મળે એવા એના સંસ્કાર છે. આપણે વનબંધુ કલ્યાણ યોજના, જનજાતીય પરિવારો, એના માટેની ચિંતા આપણે કરતા રહ્યા. આપણા દક્ષિણ ગુજરાતમાં વિશેષ કરીને સિકલ સેલની બીમારી, આટલી બધી સરકારો આવીને ગઈ. સિકલ સેલની ચિંતા કરવા માટે જે મૂળભૂત જહેમત કરવી જોઈએ
એ કામને આપણે માથે ઉપાડ્યું અને આજે સિકલ સેલની માટે મોટા પાયા પર કામ કરી રહ્યા છે. અને હું મારા આદિવાસી પરિવારોને વિશ્વાસ આપું છું કે વિજ્ઞાન જરૂર આપણી મદદ કરશે. વૈજ્ઞાનિકો સંશોધન કરી રહ્યા છે અને સદીઓથી આ પ્રકારની સિકલ સેલની બીમારીને કારણે વિશેષ કરીને મારા આદિવાસી દીકરા દીકરીઓને સહન કરવું પડે છે. એમાં મુસીબતમાંથી બહાર લાવવા માટે આપણે મહેનત કરી રહ્યા છે. ભાઈઓ બહેનો, આ આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ, આઝાદીના 75 વર્ષ દેશ બનાવી રહ્યો છે. પરંતુ આ દેશનું દુર્ભાગ્ય રહ્યું કે 7 દાયકા ગયા, પરંતુ આઝાદીના જે મૂળ લડવૈયાઓ રહ્યા હતા એમના તરફ ઇતિહાસે આંખ મિચોલી કરી. એમને જે ઇતિહાસમાં એમના હકનું મળવું જોઈએ એ ન મળ્યું. હું જ્યારે ગુજરાતમાં હતો મેં આના માટે એક જહેમત ઉઠાવી હતી. આપ મને કહો 20-22 વર્ષની ઉંમરે ભગવાન બિરસા મુંડા, મારો આદિવાસી નવજવાન ભગવાન બિરસા મુંડા 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામનું નેતૃત્વ કરીને અંગ્રેજોના દાંત ખાટા કરી નાખે અને એને લોકો ભૂલવાડે. આજે ભગવાન બિરસા મુંડાનું એક ભવ્ય મ્યુઝિયમ આજે ઝારખંડની અંદર રાંચીમાં આપણે બનાવી દીધું છે. ભાઈઓ બહેનો, મારે દાહોદના ભાઈઓ બહેનોને વિનંતી કરવાની છે, ખાસ કરીને શિક્ષણ જગતના લોકોને વિનંતી કરવી. તમને ખબર હશે આપણે 15 ઓગસ્ટ, 26 જાન્યુઆરી, 1 મે અલગ અલગ જિલ્લામાં ઉજવતા હતા. એક વખત જયારે દાહોદમાં આવો એક ઉત્સવ હતો ત્યારે દાહોદની અંદર 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં દાહોદના આદિવાસીઓએ કેટલું નેતૃત્વ કર્યું હતું, કેટલા મોરચા લીધા હતા. અમારા દેવગઢ બારિયામાં 22 દિવસ સુધી આદિવાસીઓએ જંગ છેડ્યો હતો. અમારા માનગઢ પર્વતની શૃંખલામાં અમારા આદિવાસીઓએ અંગ્રેજોના નાકે દમ લાવી દીધા હતા. અને અમે ગોવિંદ ગુરુને તો ભૂલી ન શકીએ અને માનગઢમાં ગોવિંદ ગુરુનું સ્મારક બનાવીને આજે પણ એમના બલિદાનનું સ્મરણ કરવાનું કામ અમારી સરકારે કર્યું. આજે હું દેશને કહેવા માંગુ છું અને એટલા માટે હું દાહોદની શાળાઓને, દાહોદના શિક્ષકોને વિનંતી કરું છું કે 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં ચાહે દેવગઢ બારિયા હોય, લીમખેડા હોય, લીમડી હોય, દાહોદ હોય, સંતરામપુર હોય, જાલોદ હોય, કોઈ એવો વિસ્તાર નહોતો કે અહીંના આદિવાસીઓ તીર કામઠા લઈને અંગ્રેજોની સામે રણ મેદાનમાં ઉતરી ન પડ્યા હોય. ઇતિહાસમાં બધું લખાયેલું છે. અનેકોને ફાંસી થઈ હતી અને જેવો હત્યાકાંડ જલિયાવાલા બાગની અંદર અંગ્રેજોએ કર્યો હતો એવો જ હત્યાકાંડ આપણા આદિવાસી પટ્ટામાં પણ થયો હતો. પણ ઇતિહાસમાં બધું ભૂલાવી દીધું છે. આ આઝાદીના 75 વર્ષ નિમિત્તે એ બધી ચીજો આપણા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોને પ્રેરણા મળે, શહેરમાં રહેનારી નવી પેઢીને પ્રેરણા મળે. અને એટલા માટે શાળામાં આના માટે નાટકો લખાય, આના ઉપર ગીતો લખાય, આ નાટકોને શાળાની અંદર ભજવવામાં આવે અને એ સમયની ઘટનાઓ લોકોને તાજી કરવામાં આવે. ગોવિંદ ગુરુનું જે બલિદાન હતું, ગોવિંદ ગુરુની તાકાત હતી, એને પણ આપણા આદિવાસી સમાજે આજે પણ એની પૂજા કરે છે. પરંતુ આમને એની પેઢીને એની જાણ થાય, એની જ્ઞાન થાય, એના માટે આપણે પ્રયાસ કરવાની આવશ્યકતા છે. ભાઈઓ બહેનો, અમારા જનજાતીય સમાજને મારા મનમાં સપનું હતું કે મારા આદિવાસી દીકરા દીકરીઓ ડોક્ટર બને, નર્સિંગમાં જાય. જ્યારે હું ગુજરાતનો મુખ્યમંત્રી બન્યો હતો ત્યારે ઉમરગામથી અંબાજી આખા આદિવાસી પટ્ટામાં શાળાઓ હતી, પણ વિજ્ઞાનવાળી શાળાઓ નહોતી. હવે વિજ્ઞાનની શાળા જ ના હોય તો મારો આદિવાસી દીકરો કે દીકરી એન્જિનિયર કેવી રીતે બની શકે, ડોક્ટર કેવી રીતે બની શકે? અને મેં વિજ્ઞાનની શાળાઓથી શરૂઆત કરી હતી કે આદિવાસી દરેક તાલુકામાં એક વિજ્ઞાનની શાળા બનાવીશ. અને આજે મને ખુશી છે કે આદિવાસી જિલ્લાઓમાં મેડિકલ કોલેજો, ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ કોલેજો,
નર્સિંગની કોલેજો ધમધમી રહી છે અને મારી આદિવાસી દીકરા દીકરીઓ ડોક્ટર બનવા માટે થનગની રહ્યા છે. અહીંના દીકરા વિદેશોમાં ભણવા ગયા છે, ભારત સરકારની યોજનાથી ભણવા ગયા છે. ભાઈઓ બહેનો, પ્રગતિની દિશા કઈ હોય એનો અમે રસ્તો બતાવ્યો છે અને એ રસ્તા ઉપર અમે ચાલી રહ્યા છે. આજે દેશભરમાં 750 જેટલી એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલ, એટલે લગભગ દરેક જિલ્લામાં એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલ, અને એનું લક્ષ્ય પૂરું કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છીએ. અમારા જનજાતીય સમુદાયના બાળકો માટે એકલવ્ય સ્કૂલની અંદર આધુનિકમાં આધુનિક શિક્ષણ મળે એની આપણે ચિંતા કરી રહ્યા છીએ. આઝાદીના બાદ પછી ટ્રાયબલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માત્ર 18 બન્યા. 7 દાયકામાં માત્ર 18. મારા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનો, મને આશીર્વાદ આપો, મેં 7 જ વર્ષમાં નવા 9 બનાવી દીધા. કેવી રીતે પ્રગતિ થાય છે અને કેટલા મોટા પાયા પર પ્રગતિ થાય છે એનું આ ઉદાહરણ છે. પ્રગતિ કેમ કરાય એની આપણે ચિંતા કરી છે અને એટલા માટે મેં એક બીજું કામ ઉપાડ્યું. એ વખતે પણ મને તો યાદ છે, કારણ હું તો લોકોની વચ્ચે જીવતો હતો ને મને નાની નાની વાતની ખબર પડી જાય.